बेरोजगार जो माने चाकरी बाकरी करूना से माने असरपा भलिया से माने अन्य मानक आक्रमण करूछंती आमे जो मानकु परजीवी कहूछु जो मानकु असरपा सहित जोड़ुछु जदि से माने आज का टाइम रे बेरोजगार एथि पय व्यवस्था दायी कि नहि ए गणमाध्यम रे पर्टिकुलरली यूट्यूबर्स माने आ पर आलोचना कले से माने आकु नै गाड़ी पकैले प्रधानमंत्री जेतले कृषि आंदोलन चलथिला पार्लियामेंट जोग्यता करते सेतरे से परजीवी किछि लोक आमे कहितले से माने होचो अर्बान नक्सल कहितले से माने किछि काम नाही आखिर असरपार गुरुत्व कौन असरपा शब्द को एमती व्याख्या करा होची जे बहुत दिन बंचे जो कीटर से होची असरपा नै मुडे खाली कहि दोची असरपा होची गोटिए जीव हां आपनकर जदि बड़ धरणर स्टॉक बात्या हुए जदि गोटिए जीव बचियो से होची असरपा सब परिस्थिति रे जे बंची पारे से होची असरपा ए भले गोटे सोशल मीडिया गोटे रिपल क्रिएट करछि गोटे तरंग गोटे भूकंप हेछि एटा को नै कि ए कॉकरोच जनता पार्टी को नै कि यार प्रकृत रे सिस्टम को दोहलेइबार क्षमता अछि कि आगो कोन देखु जनि कोन करि परिबे दोहले पारंता नाही से माने जो व्यवस्था तैयारी करछन्ती से व्यवस्था रे मोर स्थान नाही त मते कोन जाउ तू चाकरी पाबो कारण हेटा तोर भूल तोर योग्यता नाही तू पाठ पढिनु तू असरपा तू केवल बंचिचु तोर अंधा केवल अन्य को समालोचना करूचु निजको देखि पारुनु निजर योग्यता करूनु एई कथा कहित्री आमे कोटी कोटी लोकन को मेन स्ट्रीम रु विदा होतु राजनीति रे असरपा याकु नै एक बड़ धरणर चर्चा एवं आलोचना पूरा सोशल मीडिया रे ट्रेंड करूछि एवं याकु नै सारा देश रे मध्ये आलोचना चलीछि ए संपर्क रे आलोचना करिबा नमस्कार न्यूज रूम को स्वागत करूछि मो अभिन्न आशुतोष आम सहित अछंती न्यूज रूम रो फाउंडर एडिटर श्रीयुक्त मनोरंजन मिश्र वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त रवि दास एवं श्रीयुक्त निहारकांत पंडा वरिष्ठ सांबादिक तेबे आमे जते बेले आलोचना करूछु श्रीयुक्त मनोरंजन मिश्र जानिया पाई चाहिबी जे प्रकृत रे जो ट्रेंड आसुची परजीवी असरपा अनएम्प्लॉयमेंट ए सब शब्द गत 24 घंटा भितरे गोटे बड़ धरणर वितर्क सृष्टि करिछि परजीवी राजनीति रे किए प्रकृत रे असरपा काहाकू कोहा जीव राजनीति रे एमिति अनेक प्रश्न उंकी मारुछि देखंतु जो कॉकरोच जनता पार्टी बा असरपा माने किभली राजनीति रे गोटे संगठन तैयारी करि पारंती सोशल मीडिया रे एटा गोटे प्लेटफॉर्म बनी जाइछि भारत वर्ष रे असंतोष प्रकाश करिवार जेएनजी बा युवक मानक मध्य रे जो असंतोष रहिछि याकू प्रकाश करिवार ये गोटे होछि माध्यम हठात ए कथा काहेकि ट्रिगर कला जेतबळे भारत वर्षर सुप्रीम कोर्ट रो चीफ जस्टिस कहिले जे जो मानकर बेरोजगार जो माने चाकरी बाकरी करूनांती से माने असरपा भलिया से माने अन्य मानक आक्रमण करूछंती से माने मीडिया रे अछंती सोशल मीडिया रे अछंती जो मानक पाखरे रोजगार नाही चाकरी नाही जदियो परवर्ती समय रे चीफ जस्टिस निज कथा को खंडन कले जे मो कथा को भूल भाव रे मीडिया रे कुआ जायछि प्रकृत रे मु से कथा जानिया पई चाहू मो से कहया पई चाहू नथिले एवं प्रत्येक यूथ प्रत्येक युवक होचंती मो पई प्रेरणार उत्स ए कथा से कहले किंतु ता पूर्व भारत वर्ष रे निया लागि जायछि जेतबे कॉकरोच जाको इंग्रजी रे कॉकरोच बोली कुआ जाउची ओडिया होउची असरपा ताकू नै गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तयारी हेछि युवक माने युवती माने विस्फोरक मंतव्य दउचंती असंतोष प्रकाश करूचंती एवं गोटे नैरेटिव बनाउचंती जे आमो पई किछि नाही हमकु व्यवस्था पोको भली देखुछि आमो पाखरे तो रोजगार नाही आमो पाखरे खाइबा पाई नाही आमे जेतबे स्ट्रगल करूछु आमको कुआ जाउची जे आमे सब होचु कीट आमे होचु असरपा तेणु सेही असरपा माने वर्तमान असंतोष व्यक्त करूछंती ए होचु गोटे प्लेटफॉर्म देखंतु यार कॉन्टेक्स्ट ता कोन कॉन्टेक्स्ट होचि वर्तमान समय रे नीट एग्जाम रे पेपर लीक होचि कॉन्टेक्स्ट होचि बेरोजगारी बढ़ुची युद्धर विभीषिका भितरे दरदाम बढ़ुची आ द्वारा पिला माने युवक माने प्रभावित होचंती स्ट्रगल असुविधाजनक स्थिति रे से माने पढ़ी पहुंची गलेनी तेणु एतिके बेले जेतबे चीफ जस्टिसଙ୍କର मंतव्य आसुची जाको भूल रे हो बा ठीक रे हो जो ढंग रे इंटरप्रेट करा जाउची ई गुटी ट्रिगर ई असंतोष को गुटी मात्रा को नै जाउची जहा फल रे भारत वर्ष रे असंतोष को गुटी प्लेटफॉर्म माध्यम रे एक्सप्रेस करा जाउची जे हमको व्यवस्था कीट पतंग भलिया देखुची ओकर मूल्य जहा असरपा जहा आमे होचु सैया अर्थात जो माने व्यवस्था को काउंटर करिवे जो माने व्यवस्था ऊपर असंतोष जानिबे निर्दिष्ट भाव रे जेनजी श्रीयुक्त रवि दास आपण वरिष्ठ सांबादिक किंतु आज युवपीढ़ी को चिंताधारा टिके भिन्न से माने पुराना कालिया थिंकिंग सहित रही पारु नाहंती अनेक समय ताको चैलेंज करूचंती ताको समालोचना करूचंती
किंतु सही समालोचना करबा द्वारा सेमानंको असरपा कुहाजिबा उचित कि जदि जेनजी वर्सेस वरिष्ठता को आज देखा जाए राजनीति राजनीति असरपार गुरुत्व अभाव टे कोन असरपा सहित काहे तुलना कर जो सुनतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बयान जो कथा मंतव्य देले जेते ताकू खंडन करूदा काहे कि आजिर कथा नहीं कालिर कथा नहीं गला 7 दिन हैला 5-7 दिन हैला देखुथिले ए चीफ जस्टिस कर ए वक्तव्य को लेके खाली कोटे प्लेटफॉर्म शताधिक प्लेटफॉर्म रे ए संक्रांत वितर्क चली जे चीफ जस्टिस जा कहिले कोमन को लक्ष्य करी कहिले से जो प्रथम तांकर कहितले फेक डिग्रीधारी लॉयर्स फेक डिग्रीधारी लॉयर्स यूके कहउतले से माना से ठीक जो माना पाखे प्रकृत डिग्री नाही किंतु लॉयर बनी जाई छथि लॉयर बनी छथि हां से कॉन्टेक्स्ट रे कहि कि गुडा ऋतु अछन अनएम्प्लॉयमेंट काम नाही से माने परजीवी पैरासाइट्स तांकर काम हला एकटा करिबा आरटीआई एक्टिविस्ट होइबा आरटीआई एक्टिविस्ट होइबा सोशल मीडिया रे आक्रमण करबा ए सब काम चली छथि दे आर लाइक कॉकरोच होया माने अच्छा कॉकरोच दे कहिला माने आपण जानते कॉकरोच कहिदले एटा सब सांबादिक मते भाई अनेक सांबादिक अछथि आज काली आपण देखिबे मेनी सांबादिक प्रख्यात सांबादिक अनेक बड़ बड़ सांबादिक से माने म्हणजे वर्चुअली अनएम्प्लॉयड हो जाइछन वर्तमान जुग रे से माने निज निजर यूट्यूब चैनल करी विभिन्न बाहर करूछन हमर तो अनएम्प्लॉयड कोई करन बेकार कोई करन एबार को से विशेष भाव रे जहा कहिले जार किछ काम न नाही फेक डिग्री हमको एते तो ओडिसा रे भारत वर्ष रे कोटी कोटी लोक अछन आपण धनु माने अनेक समय कहते आमे भी डिस्कशन करिचे अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट डिग्री अछि कि एम्प्लॉयबल क्या योग्यता नहीं तांकर बोली कुआ जाउची एकरा मते आलोचित होय किंतु सही बांक संख्या यदि फेक डिग्री को किंतु डिग्री अछि एही बांक संख्या एनो अनएम्प्लॉयड बहुत इवन भलो डिग्री थाई मंदर को अनएम्प्लॉयमेंट एही मानक संख्या भारत वर्ष रे केते भारत वर्ष रे मानक संख्या बड़ी बड़ी चलीची वर्तमान जहां सेति पय व्यवस्था उत्तरदायी रहिबो कि नहीं आमे जो मानकु परजीवी कहूचु जो मानकु असरपा सहित जोडुचु जदि से माने आजिका डेट रे बेरोजगार एति पय व्यवस्था दायी कि नहे ए गणमाध्यम रे पर्टिकुलरली यूट्यूबर्स माने आ पर आलोचना कले से माने आकु नै जानी पकैले प्रधानमंत्री बितरे कृषि आंदोलन चालथिला पार्लियामेंट जो कथा कहितले सेतरे से परजीवी किछ लोक माने कहितले से माने होचंदी अर्बन एक्सल कहितले से माने किछ काम नाही एक्टिविस्ट माने जानि सुने रे गणो किछ ते चालथिला जे कृषक मान आंदोलन चालथिला विशेष भाव जोगेन्द्र यादव को इंटेंट करी कहा गला एक कथा मते कहा गला ओके किंतु ताकू नहीं मते सेते बेले मन जो कथा सीए जो कंटेस्ट जेबरी वाले कथा कहितले बानकु ता तो जे क्षमता सहित डिसाइड करूछ एकमत नहंती सी मान को लक्ष्य करी मते खाली कॉन्टेक्स्ट जो मान को चीफ जस्टिस कहिसथि से मान कहिसथि जे जो अनएम्प्लॉयड डिग्रीधारी अछथि एठी आसी कहउछथि हमको कोन कर दियो हमको सीनियर एडवोकेट काई करा गलानी ना नियाराम पाखु जीवा पूर्व मु गुटे असरपा ऊपर कहया पे चाहूछी असरपा सहित काई की तुलना करा असरपार गुरुत्व कोन असरपा शब्द को एमती व्याख्या करा होची जे बहुत दिन बंचे जो कीट से होची असरपा नहीं मुडे खाली कहि दोची असरपा होची गोटिए जीव हां आपन कर जदी बड़ धरन स्टॉक बात्या हुए जदी गोटिए जीव बंचिबो से होची असरपा सब परिस्थिति रे जे बंची पारे से होची असरपा एवं आको गोटे घृणित जीव बोली हम बोलतो घृणित ए जतबे हम शर्ट ऊपर हम पैंट ऊपर हम देह ऊपर चढ़ी हम ताको पसंद करंतनी से हला घृणित जे बहुत दिन बंचे सब परिस्थिति रे बंची पारे सबुठी मिले आपण देखिबे घर कंदी जुआडे आपण पाइबे से असरपा मान को देखिबे जो युवक मानकर नेचर सहित जो तुलना करा जाउची ये सहजरे मरे नाही असरपा सहजरे मरे नाही एवं अंधार को भल पाए असरपार क्वालिटी होची आ अंधार को भल पाए तेणु जो बेरोजगारी पिला माने जो माने केवल देखंती त्रुटि कोटी अछि से को देखंती जो माने जेकोसी परिस्थिति रे पैंट खंडे शर्ट खंडे पिंडी के बंची जानती बहुत दिन बंची पड़ती जेकोसी परिस्थिति रे बंची जानती तांकर भलो लाइफ स्टाइल न थाए से माने हेले असरपा असरपा प्रकृत शब्दटी चीफ जस्टिस उच्चारण करिसंती कि नाही ता वितर्कित किंतु कॉकरोच कहिसंती हां कॉकरोच कहिसंती किंतु को उद्देश्य रे को भली भाबरे तांको इंटरप्रेट कराइछि ता भिन्न कथा किंतु जो असरपा ए असरपा जदि युवक माने होती त मानक संख्या बहुत अधिक कारण भारत वर्षर व्यवस्था रे आमे देखुची जे चाकरी मिलुनी
ଯେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ପିଲା ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନେକ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଥିତ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଚୋର ଏଇଟା ଖରାପ ଲୋକ ଏଇଟା ବଦମାସ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରେ ଇଏ ପଇସା ନିଏ ଏ କଥା ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସେଇ ବର୍ଗର ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅସରବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ନିହାର ଆପଣ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେବେ କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅଛି ଅସରବ ଅନ୍ଧାରକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ତିଷ୍ଠି ଯିବେ କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ନା କୌଣସି ଚାକିରି ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ନା ସମାଲୋଚନା କରିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସମାଲୋଚନା এইটা যেমতি কহিলে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মিশ্র আগ্রহ কহিলে যে এই ট্রিগরটা কোন পাই হেলা ট্রিগরটা মু ভাবুনি যে কেবল চিফ জস্টিস ক গোটে মন্তব্য কো নেকি ট্রিগর হেলা এই ভিতরে যে বিদ্রোহটা কହୁଛନ୍ତି যে সিস্টেম বিরোধরে যে বেকারি বিরোধরে যে দুর্নীতি বিরোধরে বিদ্রোহটা জেনজি কো কহা যাଉଛି যে সেমানে বহুত জলদি রিঅ্যাক্টিভ হয়ে যাନ୍ତି এই রিঅ্যাকশনটা ଅଛି ভিতরে ভরি ହେଇକି ଅଛି যে ক্ষোভ ଅଛି সিস্টেম বিরোধরে চাকরি মিলুনি খাইবাকু ভালো মিলুনি এই বিদ্রোহটা আছে বিদ্রোহটা ইয়াকু ট্রিগর কলা চিফ জস্টিস ক গোটে মন্তব্য গোটে অরুচিকর মন্তব্য ট্রিগর কলা কিন্তু এইটা এই জিনিসটা তাଙ୍କ মନରେ ଅଛି এটা ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନେପାଳ ରେ ଗୋଟେ ସରକାର ଗୋଟେ ସତ୍ତା ବଦଳେଇ ଦେଲା ଗୋଟେ ରାପର ଟେ ଆସିକି କିଛି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଜେନଜି କୁ एकजुट କରିକି ଗୋଟେ ସରକାର ବଦଳେଇ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ତ ଏଇଭଳି ଜେନଜି କୁ एते हल्का नेबा कथा नुह विद्रोह जो अछि ताकू प्रॉपर फोरम क्रिएट करा जिबा कथा सेमानकू केमते तार सुनिबे सेमानकर भीतर कोन अछि तेनु निहाती भाबे एटा गोटे केवल जो पार्टी आकार रे विफल होबो एथिरे कोनोसी द्विमत नाही किंतु ए जो फोरम टा क्रिएट होउची ए सोशल मीडिया गोटे बड़ टूल एबे पार्टी ना दिया अछि पॉलिटिकल पार्टी करे पे चिंताधारा जनरेट करू गोटे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गोटे चिंताधारा पॉलिटिकल पार्टी गोटे चिंताधारा हां एटा रबको गोटे କଥା कुआ जाउची जे जेएनजी माने कोन कहउछ युवक माने कोन कहउछ जे आमे रिक्लेम करूछु जो माने हम अधिकार को छड़ै लेछ जदि आमे जे कोनोसी परिस्थिति रे बंची पारुछु आमे हार मानुनु आमे बंचीबार कला शिखिछु आमे कॉकरोच होबो आमे असरपा होबो ना नहीं सेटा एई दर्पण जे जा कहिले सेटा ट्रिगर कला भारत वर्ष रे दुई तीनटा कारण मुख्य विचार देखो तो मुख्य विचारपतिଙ୍କର ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ସେ ଜୁଡିସିଆଲ ହେଡ୍ ଭାରତ ବର୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ହେଡ୍ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଯୋଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୋଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମିଡିଆ କହିଲେ ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କମି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଏଇ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଟ୍ରିଗର କାରଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା 23 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଏବଂ ସେ ଥରେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ପୁରା ପିଲା ଯାଏ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହବ 5ଟା ପିଲା ପରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେଣି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଛି ତା ବାଦେ ବେକାରୀ ତ ଯାହା କହିଲେ ଚାରିଆଡେ ଅଛି ଆମର ବେଶୀ ତ ବେକାରୀ ଯଦି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ବେକାରୀ ଅଛି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ୍ डिग्रीधारी सामाजिक वर्तमान कौन काम ना कहीं सांबादिकता प्लाटफॉर्म गुड़ाक स्क्वीज हो आपण दी जण को मोर गोटे प्रश्न रहिबो जे ए जो ए भलिया गोटे सोशल मीडिया गोटे रिपल क्रिएट करछि गोटे तरंग गोटे भूकंप हेछि एटा को नेकी ए कॉकरोच जनता पार्टी को नेकी यार प्रकृत रे सिस्टम को दोहलेइबार क्षमता अछि कि आगो कोन देखुछन कोन करि परिबे ए माने दोहलेइ पारंता नाही किंतु वर्तमान भारत वर्ष जो स्थिति हेछि आर्थिक स्थिति जोटा निजे प्रधानमंत्री भी कहिसंती देश गोटे गभीर आर्थिक संकट रो सम्मुखीन होइछि देशवासी कहउछंती इटा करनी सेटा करनी सुना करनी बाल विधान ये करनी से करनी बेटा पे कहउछंती काहे के देश गोटे आर्थिक संकट रो सम्मुखीन होइछि देश एकदम लोक जाई गलेनी देशर वैदेशिक मुद्रा भंडार रे पूरा संकट देखाइछि हम टंकार कोसी बुल विश्व बाजार रे दि वर्स्ट करेंसी जदि भारत विश्व रे बर्तमान के सबठु इज्जत रखा करेंसी परिणत होइछि भारतीय मुद्रा एटा बदल होइछि आमठु बांग्लादेश पाकिस्तान बेटर अछथि तो सेही दृष्टि आर्थिक संकट बढ़ुछि इन्फ्लेशन एटा हबो कि नै हमें कहि परिबानी एटा सेटा सुजोग दउछि गोटे कॉन्टेक्स्ट तयारी करूछि आमे भारत वर्ष गोटे बड़ धरणर विद्रोह हबो से कथा हमें कहि परिबानी कारण बहुत कारण भारत वर्ष गोटे कॉम्प्लेक्स सोसाइटी
ଏଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଜେନଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ ରାଜନେତା ଅଛନ୍ତି ଦେଶର ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ, ଭାରତ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏତେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯେ ଆମ ସମୟରେ ଯୋଉ ନେତାମାନେ ଯୋଉ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଜେଏନଜି ବା ଯୁବ ସମାଜ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରହୁନି, ଡିସକନେକ୍ଟ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି। ମତେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବେରୋଜଗାର କଥା ସେ କମ କହୁଥିଲେ, ଇକୋନୋମି କଥା କମ କହୁଥିଲେ, ଶିଳ୍ପାୟନ କଥା, ବିଜନେସ କଥା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କମ ଥିଲା, କେବଳ ପଲିଟିକ୍ସ ଉପରେ ବେଶ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା। ବିଜେପି ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପେନ କଲା ସେଥିରେ ସେ ବେରୋଜଗାର କଥା କହିଲା ଯେ ବଙ୍ଗଳା ଶ୍ରୀହୀନ ହେଇଯାଉଛି, ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏଠି ବିଜନେସ ନାହିଁ, ପିଲା ବେରୋଜଗାର, ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଜେଏନଜିଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଆମ କଥା କେହି ଜଣେ କହୁଛି। এইভଳି ଯୋଉ ଚିନ୍ତନଟା ନା ଇଏ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ଟ୍ରିଗର କରେ। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଅସରପା ଭିତରୁ ଜଣେ, ଅସରପା ଯାହାଙ୍କୁ ଅସରପା କୁହାଗଲା ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଜୀବନର କାହାଣୀ ଏଇ ଅସରପା ଭଳି ମତେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରେ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ମୁଁ ବେରୋଜଗାର, ମତେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛି ଯେ ଚାକିରି ନ ପାଇବା ଯେମିତି ମୋର ଭୁଲ, ସତରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେତିକି ସୁଯୋଗ ଅଛି କି ଚାକିରି ଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୋ କଥା ବୁଝୁଛି କି? ତୁମେ ଯୋଉ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ତିଆରି କରିଛ ସେଇ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ପିଲାଙ୍କର ଜାଗା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମତେ କୁହାଯାଉଛି ତୁ ଚାକିରି ପାଉନୁ, କାରଣ ସେଟା ତୋର ଭୁଲ, ତୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତୁ ପାଠ ପଢିନୁ, ତୁ ଅସରପା, ତୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତୋର କେବଳ ଅନ୍ୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛୁ, ନିଜକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ, ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ବଢଉନୁ, ଏଇ କଥା କହିକିରି ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମରୁ ବିଦା କରିଦଉଛୁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ତିଆରି ହଉଛି ଯେ ସତରେ ମୋର ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ରହୁଛି ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଉନି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ ବିତର୍କ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ଏଇ କଥାଟି ଟ୍ରିଗର କରିଛି ଜେଏନଜି ବିପ୍ଳବ, ଭାରତ ବର୍ଷ ବିପ୍ଳବ ହେଇଛି, ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମୟରେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, ବିପି ସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜେଏନଜି ବିପ୍ଳବ ସେଟା ମୁଁ କହିବିନି। ଯୋଉ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଦଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଧରଣ ବିପ୍ଳବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯିଏ ଯାହା କହୁନା କାହିଁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି ନା ଦୋଷରା କଥା, ତେଣୁ ଆମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମେ କେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛେ, ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ସର୍ଟନ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଯାହାକି ଯେମିତି ନ୍ୟାୟପାଳିକା, ଆମର ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେ ଆମକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କରିଛୁ। ସେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ କ୍ରେଡିବିଲିଟି କମି ଯାଇଥିବ ମନକଥୁ ଯେ ଇଲେକ୍ସନ ଠିକ ହଉନି, ସେଥିରେ ବି ଧାନ୍ଦାଲି ହଉଛି, ନ୍ୟାୟପାଳିକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଧାନ୍ଦାଲି ହଉଛି, କିଛି ନା ହଉଛି, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଯେତେ ଲୋକ ଭିତରେ ବହୁତ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜେଏନଜି ବିପ୍ଳବଟା ବାଟ ହେଇଗଲା, କାହିଁକି ଆଉ ବାଟ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ନିର୍ବାଚନ ଠିକ ହଉନି, ଆମ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଫୋରମ ବି ନାହିଁ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣୁନି ଆମ କଥା, ଆପଣ କେସ୍ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେସ୍ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କୋର୍ଟରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଅଛି, ତା ଭିତରେ କିଏ ଦବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟେ ଭଲ ବହି ଅଛି, ସେ ବହିର ନାଁ ହଉଛି ହ୍ୱାଇ ନେସନ୍ସ ଫେଲ୍, ଅର୍ଥାତ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ପତନ କାହିଁକି ଘଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କର ପତନ ଏଇଥିପାଇଁ ଘଟେନି ଯେ ଆର ପପୁଲେସନ ଭୁଲ ଥାଏ, ଆର କଲଚର ଠିକ ନଥାଏ, ଏଇ କାରଣରୁ କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ପତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ପତନ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକ କାମ ନ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅପରଚୁନିଟି କ୍ରିଏଟ ନ ହେଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ କୌଣସି ଦେଶ ପଛକୁ ଯାଏନି, ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ କୌଣସି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବେରୋଜଗାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ ବୋଲି ସେଇ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଧନୀ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା ଭୁଲ। ହ୍ୱାଇ ନେସନ୍ସ ଫେଲ୍, ଦେଶ ମାନେ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରନ୍ତି, यार कारण होची सेमाने भलो इंस्टीट्यूशन तयारी करि पारंती नाही, अपॉर्चुनिटी तयारी करि पारंती नाही, जोथि पाई कि देश गुडिकर पतन घटिताय। जेतबळे सुजोग आसे, सुविधा आसे, गोटे भलो कर्म संस्कृति राष्ट्र तयारी करे, सेतबळे इंडिविजुअलकर एम्पावरमेंट घटे। तेणु आम देशर एई अवस्था पाई असरपा माने दायी नुहंती,
ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ମାନେ ଦାୟୀ କେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ ଫେଲିୟର ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଣ କଲେ ଅଧିକ ଚାକିରି ମିଳିବ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେଇଆ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ତମ କର୍ମ ଫଳରୁ ତମେ କାମ କରୁନ ସେଇଥିପାଇଁ କି ତମେ ଚାକିରି ପାଉନ ଓକେ ନିହାତି ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ এই କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପଲିଟିକ୍ସ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତରେ କଣ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଟା ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୁଡା ଏବେ ନୁହଁ ସଡନଲି ଫେଲ ହେଇନି ଏଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକି ଯୋଉ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପର ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଷ୍ଟ 8-10 ବର୍ଷ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଲୋକ ବେକାରୀ ଥିବେ ସେଠି ଏପିଜମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ମିଳି ଯାଉଛି ଖାଇ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଜେନଜି ଏବେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ଅଧିକ ଆୱେର ହେଲେଣି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମାଗଣା ଖାଇକି କେତେ ଦିନ ଚଳିବ ଆଜି ସରକାର ବଦଳିଗଲା ମାଗଣା ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ସେମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରିଚୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଆମେ ବେକାର ରହିବ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ପାଠ ପଢିକି ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମତେ କଣ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କୋଉ ଅଫିସର ହେଇପାରିବିନି କ୍ଲରିକାଲ ଅଛି ଅନ୍ୟ କୋଉ କାମ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟର ଅଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଏମିତି ବେକାର ହେଇକି ବସିଥିବି କାହିଁକି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଥିବି ଏଇ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫେଲ ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିଲେ ଏକ୍ସାମ ରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ପିଲା ବର୍ଷ ସାରା ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହବ ଆଉ ଫେଲ ହବ ସେଥିପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ତେଣୁ ଅସରପା ମାନେ କେତେବେଳେ ଅସନ୍ତୋଷଟା କୋଉ ବାଟରେ ଯିବ ଆମେ predict କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉମର ଖାଲିଦର ବେଲ ଦେଲା ନାହିଁ କହିଲା ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଆସିପାରିବନି 5-6 ବର୍ଷ ରହିଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ କହିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଅର୍ଡରଟା ୱାଜ ନଟ ଏ କରେକ୍ଟ ଅର୍ଡର ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ଲାର୍ଜର ବେଞ୍ଚର ଯୋଉ ଅର୍ଡର ଥିଲା ତାର ବିରୋଧାଚରଣ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ କହିଲା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ବିଷୟରେ ସାଧାରଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେ ସମସ୍ତେ କି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯିବ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫେଲିୟର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲି ବହୁ ପ୍ରକାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫେଲିୟର ବହୁତ ଦେଶର ପତନ ଘଟେ ସେତିକି ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିପାରୁନା ଅପରଚୁନିଟି ବା ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିପାରୁନା ଅଧିକ ଯୋଉମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ତମ ଯୋଗୁ ତମେ ଭୋଗୁଛ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡର୍ନ ଥିଓରିରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଅସରପା ମାନେ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି କାରଣ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଫେଲ ମାରିଛି ଅସରପା ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଦୋଷରୁ ନିଜ ଦୋଷରୁ ଏକଥା କହୁନାହିଁ ଯଦି ଭଲ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ୍ରାଇମ କାହିଁକି ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଚାକିରିର ସୁବିଧା ଥାନ୍ତା କାହିଁକି ବେରୋଜଗାରୀ ରହନ୍ତା ତେଣୁ ଅପରଚୁନିଟି ଆମେ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିନୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଫେଲ ମାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଡିଏନଏ ଥାଏ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ରବାବୁ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଜଜ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ମତ ଆସୁନଥିଲା ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯୋଉଥିରେ ଜଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ କୋଉ ଦିଗରୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜଜ୍ ବନି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର କନଫ୍ରଣ୍ଟେସନ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ କାଠଗଡାରେ ଠିଆ କରାଯାଉଛି ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉଛି ଜଜ୍ଙ୍କର ନେଚରକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ହଉଛି ସେମାନେ କରପ୍ଟ କି ନୁହଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଭଲ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ସେତିକି ବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସୁଛି କାରଣ ଯେ ପର୍ସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଆଟାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ଚାଲିଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅସରପା ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଖାଲି ଆମକୁ କିଛି ଯେହେତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଏମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ବସିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଆମ ପ୍ରିଭିଲେଜଟାକୁ ସେମାନେ ଆଟାକ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ହଉଛି ମୂଳ ବିବେକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଟା ହେଇଛି ଅସନ୍ତୋଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଚାଲିବ ଚର୍ଚ୍ଚା ପୁଣି ଥମି ଯିବ ନା ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇ ଅସରପା ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯୋଉମାନେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆନା ଆଜାଦ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ କାମରେ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି
এবং ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଇଛି ତା ପ୍ରତି ଯେପରି ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ୟା ଜରିଆରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ମୁଭମେଣ୍ଟ ହବ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଆମର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ତ ହଉଛି ନ ହଉଛି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ଚାଲିଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର କିଛି ନହେଲେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଯେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, ଯଦି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଲୋକ ଆମେ ଭାବିବେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟକ ନୁହଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉଟା ଆହୁରି ମୋମେଣ୍ଟମ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଦେଖି ସାଇନି ଘୋଷ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିରୁ କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ଫଲୋଅର୍ସ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉ ଜେନଜି କଥା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିସାଇଜ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ନେବାକୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିପାରନ୍ତି କି? ଯୋଉଠି ଏଇ ଚିରାଚରିତ ନେତା ମାନେ ଯୋଡି ହେବେ ତାହା ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପଲିଟିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର ବିଶୋଦ୍ଗାର ରହିଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏମାନେ ଏମଏଲଏ ବନିଛନ୍ତି, ଏମପି ବନିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ବନିଛନ୍ତି, ପାର୍ଟି ବନେଇଛନ୍ତି। ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସେତିକି ବେଳେ ସମର୍ଥ ହେଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କଥା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଲିଗାସି ପାର୍ଟି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପଲିଟିକାଲ ଅର୍ଡରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏମିତି ହବ, ଏମିତି ଆସିବୁ, ଏମିତି ଯିବୁ, ସେଇ ଭଳି ପଲିଟିକ୍ସଟା ବଡ ଧରଣର ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରିବନି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ଆଇଡିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ବଡ ଆଇଡିଆ, ବିଗ୍ ଆଇଡିଆ। ଯୋଉ ଆଇଡିଆ କହିବ ଯେ ସୁଯୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଯୋଉ ଆଇଡିଆ କହିବ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ବୋଲି ତମେ ବେକାରୀ ନାହ, ତମେ ବେକାରୀ ଅଛ କାରଣ ଆମେ ଫେଲ କରିଛୁ। ହଁ, ଏଇ ବିଗ୍ ଆଇଡିଆ ଯୋଉ ଦିନ ଆସିବ ରାଜନୀତିରେ, ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବଡ ବିପ୍ଳବ ଆସିବ। ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି, କ୍ୟାରିୟର ପଲିଟିସିଆନ, ଏମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିବ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜେନେରେସନର ପଲିଟିକ୍ସ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ମାନେ ପୁରା ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ପଲିଟିସିଆନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେ ହେଇପାରିବନି, ସେମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଲୋକ ପୁଣି ପ୍ରସବାଦ କରିବେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି କାରଣ ଏଇ ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଦେଲେଣି 10 ବର୍ଷ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ହଉଛି ନାଇଁ ପଇସା କରିବା, ପଇସା କରିବା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କଥା କାହିଁକି ଏତେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି? କାରଣ ଲିଗାସି ମିଡିଆର ଭ୍ୟାଲୁ କମୁଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଲୋକ ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମିଡିଆର ନେଚର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପଲିଟିକ୍ସର ନେଚର କାହିଁ ଚେଞ୍ଜ ହବନି? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ ତ ଏତେ ଦିନ ଧରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଟ୍ରେଣ୍ଡ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଜେନଜି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅସରପା କୁହାଯାଉଛି, କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା ବଢୁଛି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଗୋଟେ ଖବର ଭଳି ହଜିଯିବ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବ? ଯାହା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହୁଥିଲେ ଯେ ରାଜନୀତି ପଶିଲେ ବିପ୍ଳବ ହବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବି ସେଥିରେ ଏକମତ ଯେ ଏଟାକୁ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ୟା ପଛରେ ରାଜନୀତି ତଥାଗତ ରାଜନୀତି ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲିଗାସି ପଲିଟିକାଲ ଲିଗାସି ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ବିଜୁ ଲିଗାସି କଥା ରବାବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିଟିକାଲ କଲଚରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ କଲଚର ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ଭାରତର ଯୋଉ ପଲିଟିକାଲ କଲଚର, ସେଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ବାସ୍ ସେ ଯୋଉ ଲିଗାସିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ନୂଆ କଲଚର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଜେନଜି କଲଚର, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ଅସରପାକୁ ନେଇ କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନାମ ଜେନଜିର ଚିନ୍ତାଧାରା ସେ ନେଇ ଏକ ପରିବେଶ ଏବଂ ବାତାବରଣ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି। ତେବେ ଏହା ଆଗକୁ କେଉଁ ରୂପ ନେଉଛି ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚିରାଚରିତ ଢାଞ୍ଚା ଠାରୁ ଜେନଜିଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଜେନଜିଙ୍କ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ନ ପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲେଇ ନ ପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଜେନଜି ଗୋଟିଏ ବିପ୍ଳବ ଆଣିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ପଶିଲେ ବିପ୍ଳବ ହବ ନାହିଁ। ଚିରାଚରିତ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଏହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ କଥା ଯେ କକରୋଜ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୂଳ ଆଧାର ହଉଛି, ଏ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହଁ, ଏ ଗୋଟେ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ
ଚିରାଚରିତ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ଆସୁଛି। ଓକେ ତେଣୁ ଯୋଉ ବେକାରୀ ଯୋଉଟା କହୁଛ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଶକ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଫଳରୁ ଆମେ ଅସରପା ସହିତ ତୁଳନା ହଉଛୁ କାରଣ ଆମ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ ଆମେ ଅପାରଗ। ଯୋଉମାନେ ତମେ କହୁଛ ତମ ମାନଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ- ଅସରପା ବନିଛୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ବା କର୍ମ ଫଳ ଯୋଗୁ ଆମେ ବନିଛୁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କାମ ନାହିଁ। ଓକେ ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନେ ଅଳସୁଆ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବେକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ।